ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨਾਟਕ। ਆਜੋ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਨਾਟਕ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। देखो फस्ट लाइन च लिखिया इन्होंने नाटक शब्द संस्कृत दे नट जां नाट धातु तो बनया है, ठीक है, याद रखनी है। पहली लाइन सब ने जिहदा अर्थ हैगा नाच। बाद विच नाटक दे अर्थां विच नकल जां अनुकरण नूं भी जोड़िया जाण लगा, भी नकल नूं भी नाटक कहण लग गए। फिर बाद में इस दे सिद्धांतां संबंधी सब तो मुढ़ली पर महत्वपूर्ण रचना लिखी सी भरत मुनि ने। उस रचना का नाम सी नाट्य शास्त्र। याद रखना 3 लाइनां लिखिया हुई इन्होंने। पहला दसना तुसी भी नाटक शब्द है जिहड़ा ओह संस्कृत दी नट जां नाट धातु तो बनया, इहदा अर्थ की है नाच। फिर दूसरी लाइन च लिखना तुसी भी बाद में नाटक दे अर्थां दे विच नकल नूं भी जोड़न लग गए। तीसरी लाइन लिखनी है तुसी भी जिहड़ी महत्वपूर्ण रचना लिखी भरत मुनि ने, उहदा नाम सीगा नाट्य शास्त्र। उस तो बाद तुसी लिखनी है डेफिनेशन। वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अनुसार नाटक कविता जां वार्तक विच लिखी गई अते रंगमंच उत्ते पेश हो सकण वाली उस रचना नूं आख्या जांदा है जिस विच किसी कहानी नूं वार्तालाप अते कारज राहीं जीवन वर्गी सजीवता नाल पेश किया जाता है। हुण बेटा इनू देखो, परिभाषा नूं समझण दी कोशिश करियो भी नाटक की हुंदा, जां तां कविता रूपी लिखिया हुंदा जां वार्तक विच लिखिया हुंदा, जिवें ऐसे लिखिया हुंदा, ठीक है। ते फिर वो की है लिखी गई रंगमंच उत्ते। रंगमंच दा मतलब हुंदा स्टेज जिहदे उत्ते नाटक खेडिया जांदा। रंगमंच उत्ते पेश हो सकण वाली उस रचना नूं आख्या जांदा है जिस विच किसी कहानी नूं वार्तालाप मतलब गलबात, ठीक है, उन्हां दी आपसी गलबात पात्रां दी उहदे राहीं जीवन वर्गी सजीवता नाल पेश किया जाता है। भी इस ढंग नाल साडे सामने नाटक पेश किया जाता जिवें असलीयत दी कहानी होवे कोई। ड्राइडन दा विचार आ भी नाटक सब तो पहला मनुखी प्रकृति दी एक तस्वीर हुंदा है। उस तो बाद बेटा हैगे नाटक दे तत्त। पहला तत्त हैगा विषय वस्तु। नाटक विच प्रगटाई गई विचारधारा समस्या जां दृष्टिकोण नूं विशा आखदे आ, ठीक आ। भी जिहड़ा भी जिस विषय दे उत्ते नाटक लिखिया गया हुंदा, मान लो कोई नशियां दा विषा वा, ठीक है, कोई बेरोजगारी दा विषा, कोई होर विषा वा, उसे चीज़ नूं ही विषा वस्तु आख्या जांदा। अरस्तू ने कथानक तो पिछों जे किसी तत्त नूं सब तो ज़्यादा महत्ता दित्ती आ तां ओह है विषा वस्तु। विषा नाटक दे अंदरली समग्री नाल संबंधित होना चाहिए, ठीक है। याद रखना सारे स्टूडेंट ने भी नाटक दे अंदर जो असीं पेश करना चाहते हैं विषा उहदे नाल ही संबंधित होना चाहिए। नाटक दा विषा आम जीवन चो होना चाहिए तां जो आम पाठकां नूं उस अंदर दिलचस्पी पैदा होवे, ठीक है। विषा समाजिक पक्षों भी सार्थक होना चाहिए, समाज दे विचों लिया होया एक विषा होना चाहिए। अगला पॉइंट प्लाट। हाँ जी देखो बेटा, प्लाट का की मतलब हुंदा। प्लाट नूं कई व्यक्ति कहानी समझ लैंदे आ पर यह निरी पूरी कहानी नहीं हुंदा। इस अंदर बहुत कुछ शामिल हुंदा जिवें कहानी दी होंद, सैटिंग, ठीक है। प्लाट का संबंध घटनावां दी कारज कारण युक्त संगली नाल हुंदा है। मतलब किहड़ी घटना पहला आउणी आ, किहड़ी मध्य च आउणी आ, किहड़ी एंड च आउणी आ, वो सारे जिहड़ा उहनूं सैट करना ना, वो सारा की हुंदा उहदी सैटिंग करनी है जिहड़ी उस चीज़ नूं प्लाट कहा जांदा। प्लाट दे 6 भाग मन्ने जांदे आ। सब तो पहला प्रस्तावना, जदों किसी चीज़ दी आरंभ हुंदा वा, प्रस्तावना। फिर आरंभिक घटना, ठीक है, भी किहड़ी आरंभिक घटना होगी। विकास करदा कारज, फिर मतलब किहड़ा उस तो बाद उस तो अगली घटना होगी। उस तो बाद शिखर की आ, उहदा उतार की आ, ते समाप्ति ते किहड़ी घटना हो। ये 6 भाग बने जाते हैं प्लाट दे। याद रखना सारिਆਂ ने। सब तो पहला प्रस्तावना, दूजा आरंभिक घटना, तीजा विकास करदा कारज, चौथा शिखर, पंजवां उतार ते 6वां
ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਕਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਪਲਾਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਪਲਾਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ। ਦੇਖੋ, ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਾਤਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਟਕ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਆ, ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲਾਟ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਜਾਂ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਨਾਟਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਨਾਟਕਕਾਰ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਰੰਗਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ। ਨਾਟਕ ਠੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਲੀ। 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਪਲਾਟ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਨ, ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਪੰਜਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, 6ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਲੀ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਨਾਟਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ, 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਦੇਸ਼। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਰੰਗਮੰਚ। ਕਈ ਲੇਖਕ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਰੰਗਮੰਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਪਲਾਟ, ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸ਼ੈਲੀ, ਉਦੇਸ਼, ਰੰਗਮੰਚ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਟਕਕਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਹੂਜਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਦਮਨ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨਾਟਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ।